There's no audience here. But how you doing, Colombo? Hey! Hey! Ooh, Dada! Oh! Ooh! So, oh, thank you. Settle down. Hello. So, I'm trying to understand something. There's something that I don't understand, okay? Number one, I don't remember my own jokes, so I have to write it down. Have you seen these selfies? Have you seen those selfies that people take? That they take themselves, but they're looking away. Right? Who you pretending to be, man? Who you pretending that picture was taken by? Huh? ඒක කවුද ගත්තේ කියලා කවුද හිතන්නේ එන මිස්ටීරියස් ෆිගර් එකක් ඔබගේ ඉස්සරහා ඉඳගෙන ෆොටෝ එකක් ගත්තා වගේ ඇයි උඹ දඟලන්නේ? No. No. You took that picture. You took that picture. You know that you took that picture. Right? With your own fucking hand, you took that picture. You took the camera out, you place it in front of you with your fucking hand, and you looked away, took the picture, edited it, put that little soft Sudhwena filter, right? Not that actors cream gala hima mahansi wennet naha ne ubala salli wedan karala ara filter එක දාලා සුදු වෙලා දානවා, right? Then you posted in your own fucking Instagram. Nobody else posted it. You posted it, but apparently some mysterious motherfucking figure took the picture. What? Right? My pitch is stop lying to yourself. Right? Stop lying. Please stop lying on social media. Right? I have a theory. Now, I thought about this, okay? And I want to... Cheap Chinese products, man. No tariff from China, no. That is the problem. We need to buy that American good stuff with the tariff and all that. Maybe cheap carry thing that I make a berry. Anyhow. So, I have a theory how this whole thing started. This looking away selfie. I think it is because of Keanu Reeves. You know? Keanu... ඌ එන සුපර්ස්ටාර්නේ ඌ අර බස් වලයි කෝච්චි වලයි හරිද ඌ යනවා ඉතින් අර සෑඩ් ෆේස් එකක් දාගෙන ඌ යනවා ගාලා ඌ යනවා මේකේ හින්න සෑඩ් ෆේස් එකක් දාගෙන ඌ යනවා ඉතින් අර උන්ගේ ෆෑන්ස්ලා ඒ ෆොටෝස් අරගෙන පෝස්ට් කරනවා ඌ he's looking away eating a burger trying to smoke or maybe in the train he's just being famous and fucking sad and lonely, I think. I don't know. Just sad. And you are just sad. Because you are not Keanu, man. Keanu can have a viral picture looking sad, looking away from the camera. Someone else took it and they posted it and that picture got viral. You took your own picture looking away with your own hands. You edited it, you posted in your social media, it's not going to go viral. It is just, you are being just a narcissist. Yes, if you are not a narcissist, you are a failed talent like me. If you are not a narcissist, you are just a failed talent like me, trying to make it in YouTube without remembering fucking jokes, without audience. That is what you're trying to do right now. Looking away, taking a picture. So, you're not going to get famous like that. Because Keanu is Keanu, man. He can be just sad on the train and other people can take pictures and go fucking viral. You are just posting pictures on your Instagram, looking away. That's all. You are looking away and taking pictures.
මේ අරානේ අනිත් ඒවා කරන ඔක්කොම ගොන් ගන්න අපි කරනවද බං මේකේ? මොනවාද බං මම ගොන් ජෝක්ස් දාන්නේ? මේවා ගොන්ජෝ. ඔය බැරිම තැන තමයි මං ආයේ මේක බේර ගන්න කියලා මැද්දෙන් පනින්නවත් කියලා. මැද්දෙන් පයින් ඕක මොකද්ද බං ඔය? ඇයි මොකද ප්‍රශ්නේ? රිජෙක්ට් එක බබා ෂෝ එකේ එකෙක් වගේ. එහෙම කියන්නේ බාවුදා. අපිට මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ මම කරන්නේ මට ඕන දේ තමයි මම මෙතන. ඉතින් උඹට ඕන දේවල් කරලා අපි දෙන්නේ කොහොමද නෑනේ මම මෙන්න කියලා අපිට ඕන වෙලාවට හරි. කෙනෙක් විදිහට නටන්න මම ලෑස්ති නෑ බල. ඉතින් උඹ අර පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේ කිව්වේ මේ ගිහලා නටන්න එහෙම කියලා. තමයි පළවෙනි එක පටන් ගන්න. දැන් එහෙම නිකන් සීන් දාන්න ලෑස්තිනේ බා. හොඳයි අපිත් පාතාලේ තමයි. ඒතකොට අපි මම මාර කතාවන්නේ මොකද? මොකක්ද යහෝනේ? උඹේ මං හිතන්නේ 32 B ද කොහෙද බං සයිස් එක? අයිබෝන්. අයිබෝන්. How's it going guys? මොකද මේ කන්නඩි දෙයක් දාගෙන කරන්නේ? මේ කන්නඩි දෙකක් දාන්න එකක් දැම්මම නැත්තම් can't see no මචං. Like I need to see. focal point එතනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. No, like this is the shade and this is the vision. එහෙමද? So I need to wear both to see. Sorry, I don't know what I'm doing. පාතාල සිංගිති පාතාල මේ හායි මොකද වෙන්නේ? ඇයි හදි දාන්නේ? හදි දාන්න මං හෙල්තිනේ මචං මේ අර මේ මෙඩිටේෂන් එක්සර්සයිස් මොකද්ද බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් එකක් මම දැක්ක බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් කරන හැටි මං හිතන්නේ ඔබ මොනවා හරි කරන්නේ තමයි you have to do about something about your weight no like I don't know මම මචං weight එක ගැන කරන්නේ මොකද සින්නේ නෑ මචං මම මෙහෙම ලොකු එකක් මගේ අත මත මොනවද ඇල්ලුනේ පොඩි කාලේ මචං ගෙම්බේ කල්ලා මම නිකන් එහෙම මේකක් තිබ්බ අදත් නිකන් ඒ වගේ ලොකු මේකක් ආවා පොඩි අප්පිරියාවක් එක මට පොඩි අප්පිරියා අත හොදන්න වගේ තිතෙනවා මචං අඩෝ I don't know මචං it's something I think I touched something that I shouldn't touch in this world feeling a little bit උඹට මාර ප්‍රශ්නේ උඹට අර මේ කොහෙද අර ගමේ ගෑනුන්ගේ කවදාවත් හම්බෙලා නැති ඒවා අල්ලන්න පුළුවන් කවුද යාළුවෙක් එකක් එන්නම තමයි ඔහොම මිනිස්සුන්ට මඩ ගහන්න එපා අපේ මං ඒ වගේ මිනිස්සෙක් කියලාද උඹ හිතන්නේ නෑ උඹ නෙමෙයි එහෙනම් මේ මං කියන්නේ උඹ වගේ උන් ඒක වෙන ගාන්න යන්නේ දැන් මං වගේ කියලා මං මොකද්ද මයි කයින් ගමේ සංගීත ගහන්නේ උන් ඉන්නේ හරිද දැන් ගමේ කෙල්ලන්ගේ මචං මේ ටී-ෂර්ට් උත් ගලවලා අල්ලන්න පුළුවන් ගමේ කෙල්ලෝ ටී-ෂර්ට් ගලවන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. අපිව අල්ලන්න යන්නේ නැහැ මචං. අපි ප්‍රොෆෙෂනල්. Sorry. My bad. I take that bet, okay? how have you been? What's been happening this days? මේ අවුරුදු තදබදයට අහු වුණා මට. Traffic අවුරුදු traffic. මාරගම. පොරේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්න තැන ඉඳලා එතන මේ අපි ඉන්නේ දැන් ඇත්තට ওই තරුණ සේවා අපි ඉන්න තැන හරියටම කියනවද? එපා මචං කියන්න එපා මචං. කාටවත් කියන්න එපා මේක රහසක් වශයෙන්. මේක very secretive place. No, nobody knows where this is happening. You know everybody is looking for it, but nobody can find it. Amazing place hidden. They're great. Hassan is doing a good job. He's doing a great job. He's doing a great job. He's doing a great job. හරි don't tell anyone about this place. ඔයාට පොලිසියෙන් පට්ට අපලයි නේ ඔව් මචං මොකද්ද සීන් එක? ඒ කියන්නේ ඔබ ඇට්‍රේ මොකක් කරේ එක්ක මචං උඹගේ මොකක් කරේ තියෙනවා. එක්ක මගේ බන්දන්නේ මං දැක්කම පොලිසිය නිකන් හිතෙනවා නිකන් හැබැයි ඔයා එහෙම නෑනේ ඒකනේ මං කියන්නේ මේ ඊයේබරද මල ගෙදර ගියා කුරුණෑගලෙද්දි රෑ 2කට විතර වගේ 76යි කියලා ඇල්ලුවානේ හයි ස්පීඩ් ඉතින් එකක් වැඩි 76ක් වැඩි 6 මොකක්ද අනේ කියන්න බෑ හරියන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ දැන් මේ පොලිසිය මාමලා හරි හොඳයි ඔව් මුකුත් නැහැ hina වුණා දඩයක් දෙන්න වෙනවා සර් කිව්වා දුන්නේ ඉතින් මං ගියා එක ගන්න හැබැයි පව් මචං ඒ මිනිස්සු මට ඒගොල්ලෝ ගැන වෙන මේකක් තියෙනවා මචං මේ මොකද ඊට පස්සේ ගියාම පොලිසියට ගියාම එතන ප්‍රශ්න එක දේවල් තියෙනවා එක රාලහාම කෙනෙක් වැටිලා අතවරාලහාම කෙනෙක්
ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච එකේ කරන් දාලා අර දැන් එක්කෙනෙක් කියලා මගේ අත හීරලා කියලා අනිත් එක්කන ඔය මොනවද අයියේ මම මේ මැරිච් එකේ මාර ඉතින් ට්‍රොමැටික් මචං ඒ සීන් එක ඉතින් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඇත්තටම අමාරුම රස්සාවක් තමයි නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුත් මචං දැන් අපි වුණත් ඔව් දැන් මේ රස්සාව කියනකොට අපි නිකන් ගන්න නිකන් අවුල් ඒක වැරදි මම කියන්නේ. It's not right. I think they are protectors of the country. යුද්ධය හා සාමය නෙවෙයි නීති හා සාමය. යුද්ධය හා සාමය අමාත්‍යාංශ කියන්නේ මොකද්ද බං? යුද්ධය හා සාමයක පොතක් නෙවෙයි අඩෝ ඒක මරු. රටකට I think they need a ministry especially like these countries like America, Israel, whatever. They need a ministry called War and Peace. War and Peace. War and Peace. Ministry. Peace කැලක් නැහැ. දැන් ඔක්කොම එම යන්නේ. නෑ ඒකේ මචං yeah. Right? No, I wonder when the World War III is starting. No, I think it's going to be very soon. Pretty soon. And they are going. Absolutely. Yeah. ඒ කියන්නේ දැන් මුන් මචං මෙහෙමයි සීන් එක. ඔගේ මට තියෙන බය කියන්නේද මම ওই තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධෙට. මම මචං මේක තමයි මට තියෙන ලොකුම බය. දැන් මචං ලොකුම ගේම ඉල්ලන්නේ කවුද? ඇමරිකාවයි Chile. And Canada also a part of it. I think apparently now the Canada is in Chinese side. I think everybody's on Chinese side now. No, they make some good cars. No, they make some good cars. Fancy stuff for good price. Afford කරන්න බෑ. Yeah, good cars. Good cars. එතකොට මම ඔක්කොම ගහනවනේ. ඔක්කොම ගහගෙන අපි විතරක් මේ යක්ක පුත්තු ටික ඉතුරු වෙනවා. මේ යක්ක පුත්තු ඉතුරු වෙලා මේ ලෝකේ පවර්ෆුල්ම නේෂන් එක වුණොත් සරි මචං මට ඒකට බය හිතෙනවා මචං. හරිද? හොඳ නෑ මචං. මට දැන් අර ඔයාගේ ගොඩක් වැඩ කරන්න වෙයි කියලා මං හිතන්නේ පවර්ෆුල්ම වෙන්න. නෑ ඒක නෑ අපි මුකුත් කරලා නෙමෙයි පවර්ෆුල් වෙන්නේ. හැබැයි ලොක්ක නැගිටින්නත් පුළුවන් නේ කියන විදිහට. ඔව්නේ අම්මා රාවණත් ඉන්නවා නිදාගෙන නැගිටින්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා. කොයි රැංකට බුසම්. දර පාතාල තාල මොකද්ද උන් ටික ඇවිල්ලා මොකද්ද උන් කියන්නේ අර 90 කියව මොකද පාතාල තාල බොර රාග තාල උදේව කන්නේ සිංහල බත් තාල ගමේ කඩේ නිව්යෝක් වල දඩඩඩ සිරිපාල ෂොට් එක දුන්නොත් පනිනවා මං රාග මොකක් හරි රාග පොඩ්ඩක් ළඟයි හැබැයි ඔව් ළඟයි මචං බන්නට ඉතින් මම කැමති නෙවෙයි සින්දර ෂේප් එකේ පොඩ්ඩක් ආලා තියෙනවා නේද ඒ බං TikTok එකේ තියෙන්නේ මේක විතරයිනේ ඔව් හරිද ඒකේ දැන් මට මේක කියපන්කෝ දැන් මූ හින ගෑන්ස්ටර් හරිද හැබැයි කන්නේ සිංහල බත් තාල කන්නේ සිංහල බත් තාල අවුලක් නැහැ ඉස්සර කියන්නේ යුද්ධයට යන කාලේ සිංහල බත් තාලෙන් කාලා තමයි ගැමුණු රජුරුවන්ගේ දසම අවුල ගෑන්ස්ටර්ද කියන්නේ මං හිතන්නේ එහෙම තමයි ලියලා තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ ඉතින් දැන් සිංහල හාල් කකා රත් මොකද්ද මචං මාතර බත් කඩෙන් කලා කියන්නේ මාතර බත් කඩේට පයි මාතර මෙතෙන්ට ගාව ගන්න ඕනේ නැහැ නේ උදාර sorry අපිත් ගඟෙන් එහා පැත්ත තමයි ඉපදෙලා තියෙන්නේ හරිද sorry හොඳේ සීන් එක තියාගෙන ඉන්න එපා හොඳේ අපිත් පැත්තේ තමයි මම නම් මචං වැඩිපුර ওই ගමට යන්නේ නැහැ ඔබ තමයි යන්නේ සිකුරාසට මේ ඔයා කියන්න මොකද්ද වලට වෙන්න ඕනේ කියලා හරිද ඒකේ මචං එතකොට ඔයා දන්නවද ඔයාගේ මං අහන්නේ දැන් ඔය boys lage they are walking on the road now yeah they just walk on the road they are chandi and there are gangsters there are chandi there's gangsters if they are talking about paatale walking on the road is not paatale that's for sure walking on the road is not paatale gangster means like you're connected well enough that you don't even have to come out exactly things are getting done then that's the gangster move away මේ බිල්ඩින් එක කඩානට එබ පොඩ ඒක මචං නිවාඩුනේ වවුල් කරගෙන ඉන්නේ හරිද ඒක මාර චන්ඩි මම නිකන් මේ ජුරාසික් පාක් වගේ යන්නේ මේ වැඩි මේ කියන්න හොඳ නැද අපි මේ මහරගම ඉන්නේ කියලා දැන් මුම් මෙහෙ හෙට මෙහෙට පාරේ යන්න පටන් ගත්තා දැන් ආයේ කියන ඉන්න තැන sorry ඒක ටීක් දාන්න ටීක් අපි ඉන්නේ ටීක් රටේ ටීක් USA ටැරිෆ් ගහුවා කවුද අම්මඩ real fucking gangster bro gangster that's the gangster shit that's gangster you send one letter and 90 days post tariffs වැඩන්නේ
I wonder who wrote the letter. I wonder කවුද කියලා අපේ බොස්ලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඉස්සෝ කර. අපේ මචං අපේ Hail ChatGPT. Hail ChatGPT. Hail ChatGPT. However, tariff is post. I think they are saying that trying to claim that it's our sin. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම හිතන්නේ iPhone එක වැඩි වෙන එකක් නෑ කියලා ටික දවසක්. So that is the real cancer shit. Okay. හරිද? ඒක තමයි real shit. ඒක මාරසි. දැක්කන එක ලියුමයි මචං. එක ලියුමයි. දවස් 90ක් ගොඩ ගියා සේප් එකේ. මචං ඔක්කොම international market settle කරලා අපි ඉතින් අපි මේ යුද්ධය හා සාමයේ මොනවද අපි කිව්වේ? නීතිය හා සාමය. නියම සාමය තමයි කිව්වේ. War and Peace Ministry. මට කියන්න ඕනේ නීතිය හා සාමය. Okay. Law and order. Law and order. No, peace, law and order. I don't know how to call it. Ministry of Public Security. There's no ministry. I'm just saying that. Okay. Policemen, cops are. What do you call? අර නීතියෙන් බැඳලා ඉන්නන්නේ නීතිය හා සාමය රකින්න. Yes. ලූ හැබැයි මේ බෑ මට උන්නේ වෙච්ච අපේ අඳුරනේ ආලු තමයි වෙනවා කියන්නේ ඒක ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාලු. අපි කියන්නේ පොඩි එකක් ඉතින් කියන්නම් පොලිසිය ගැන නීති හා සාමය ගැන පොඩි සීන් එකක් වෙච්චා. ඉස්සර මේ හයිවේ එක හදන්න කලින් යනවනේ ඉතින් හික්කඩුවට තමයි යන්නේ හැම මගුලටම. හික්කඩුවේ ගිහිල්ලා යාළු කට්ටිය මේ එනවා. හොඳට ඉතින් විනාශ වෙලා එනවා. එද්දී බලපිටිය හරියේදී කෙලින් පාරේ නවත්තලා කාගේල් සරි කඩේට හරි යන්න. කඩේට ගිහිල්ලා 3 දෙනෙක් විතරගේ වාහනේ ඉන්නවා තවත් 3-4 දෙනෙක්. පාරේ යා පැත්තේ පොලිසියෙන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ට්‍රැෆික් බයික් එක දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දැන් මොනවද වැරද්දක් කරලා නැහැ. ඒකට ගිල්ටි. පෙර වැරදි වගේ. පොලිසිය ළඟට එද්දි බඩු හංගපාන වගේ ඒ වගේ තමයි එන්නේ. මුන් එහෙන ටෙන්ෂන්. පොලිස් කාරට දෙන්නේ පාරේ යා පැත්තේ ඉන්න මුන් වාහනයක ඉන්න යාළුවෝ දෙන්නේ කලට කියලා. එහෙන ටෙන්ෂන් එකේ ඉන්න ආරෝගෙන් එන්නේ නැහැ මොන මගුලක් කරනවද දන්නේ නැහැ. පොලිස් කාරට ෆුල් ආතල් එකේ ඉන්නවා. බලපිටිනේ කේස් නේ. දැන් පාර වෙනකොට කොනේ වෙනවා මචං. හොඳට දාපු එකක් වෙල් බෑන්ඩ් ගාපු එක. ආයි කාශෙනර විමුණු වනමාර්ග ඕවනේ කිව්වා. අර කෝල් එක කියන්නේ ලයිට් ආවා ගියා. අන්න ඒ භාෂාව මම ඔක්කොම කුණුහරුප ටික නොකිය කියන්න එච්චර ගොඩක් කිව්වා. දන්නවනේ භාෂාව දුන්නා නිකන් පා කරා කුණුහරුප සිකි ගාලා ඒක ටික කියන්නේ නැතුව තමයි මම කියන්නේ. මැදට ගොඩාක් ඒවා දා ගන්න ඕන. මේ ආරුවේ නෑ අඩ ඔක්කොම ගේමිලා පාරන. උඹලා කඩ දාලා දෙන්න අපි සියලයි වත්තේ. කලපමිනියෝ කඩ එහෙම මචං එන ඔක්කොම ඉස්සරහට ඇයි ප්‍රශ්නද ප්‍රශ්නද මේක බලපිට කෑලි කපන්නේ සීන් එක දාගෙන ෆුල් සීන් එක එනවා. දැන් මචං ඌ ළඟට එන්න වටේ ඉන්න මිනිස්සුගේ පොලිස් කාරයට තියෙන ප්‍රෙෂර් එක දැන් සාමය රකින්න බෑ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි දැන් හරිද. දැන් අර අපේ උන් ටෙන්ෂන් වල හිටිය පොලිස් කාර්යයෙන්ද දැන් උන් බලාගෙන පොලිස් කාර්යයට ටෙන්ෂන් වෙනවා. පොලිස් කාර්යය නැගිටිනවා යන්නත් බෑ මිනිස්සුත් ඉන්නවා පාරේ. දැන් අරු එනවා ඔක්කොගෙම ගේම් ඉල්ලනවා හම්බෙන ඕන එකට ගේම් ඉල්ලනවා ගහ ගන්න යනවා තල්ලු කරනවා එහෙම ෆුල් වයලන්ට් ඩයලා මේ ඒකට දැන් එද්දි පියර් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. දැන් මොනවා හරි කරනවා. දැන් මෙතන ගොඩක් කලාට බයිසිකල් වල ඉන්නවනේ ලොක්කයි ගෝලයයි. ගෝලයි ඉස්සරහට යන්නේ බෑ. දැන් අරෝ කියනවා මචං ගොඩාක් කතා කිව්ව කුණුහරුප ගොඩ කිව්වා. අරකයි මේකයි උඹලා මේ ඉන්නා නම් එහෙම ඉඳපන් හරිද මේක අපේ ගම දාන්න සීන් ප්‍රශ්නේ අරගේ අපට එහෙම කොහමද පාර දාන්න නැත්නම් ඔය සීන් එක එනවා. දැන් ළඟටම එනවා. දැන් පොලිස් කාරට මොනවද කරන්න ඕන. ගෝලයා නැගිට්ටා. නැගිටලා කියලා මේ සද්දවල යනවා කියලා. අර අම්මට කවුදද උඹ මේක අපේ ගම කියලට දැන් සීන් එක යනවා ඇඟටම යන පොලිස් කාරය. දැන් පොලිස් කාරය පස්සට එනවා දැන් ලැජ්ජ වෙන්න බෑ. එන ප්‍රෙෂර් එකද. අරු කියන මේ අපේ පාර අපිට ඕනේ විදිහට යන්න ප්‍රශ්න තියනවාද? ඒ ප්‍රශ්නද කියලා කොහොම හරි මේක දිග්ගැසිලා ගියා. පොලිස් කාරයට බැරිම තැන අරුට පොඩි මෙහෙම එකක් ගහන්න උනා. මේක ගැහුවා අරු කටවස්සන. පොඩි මෙහෙම මෙහෙම කියලා ගැහුවා කියලා අරු සිදි ෆිල්ම් එකක් කළ බලලා
අනේ යකෝ උඹලට අත මේමනේ හොඳ භාෂායි. අනේ යකෝ උඹලට මේ අත දිගෑරලා කාණ්ඩ ගහන්න බැරි පේන්දයෝනේ බා උඹලා පොලිසියේ එන්නේ මොකද මගේ මූණ අත ගෑ අපේ මගේ ගෑණි මූණ අත ගෑ ඔයිට වඩා හොඳයි කියලා. දැන් මේ උඹලා පොලිස් කාර්යයට වඩා මේ කාපාලයන් බා යන්න කියලා දැන් ඕම කියලා. තමයි පොලිස් ලොක්කට ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. පොලිස් ලොක්කා බයිසිකලෙ මෙහෙම ඉඳලා බැස්සා. දැන් මෙතන සීන් එක යනවා. දැන් ඔබ තමයි මේ අර මෙතන ඉන්නවා. මෙතන අනිත් පොලිස් කාර්යය ඉන්නවා. ඔබ මුගේ ඉන්නවා. අර මෙහාට කරා මේ මැදලා බිමින් අරන් කනේ මේ පාරේ ඉලුගත්තා පාරේ මෙහෙම දාලා අරු අන්න කනේ පාර ලුකතාව වාට උන්නේ නැහැ මට උන්නේ මන් දැක්කේ හොඳට මේක මම ඒක හොඳට තාත්තික රංගපාල වෙන්නත් පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මොකද ඒක මට කිව්ව එක්කනට හොඳට පුළුවන් නියමට දුන්නා මම හිතන්නේ දශම ගාණක් I'm sure there's a little bit of reduced acting but I very accurate try my best very accurate to do the justice for this story. Yes, it's very accurate. I hope you liked it. I hope you liked it. So we'll go to the improvisation acting session. I thought you did one. I do one, and then No, Bata. This is gonna be you today. This is the part that we all like. Improvisation. Today's topic. Three-wheel boys. Now, you're the truck driver. I'm the one who's getting into the truck. Okay? I'm the truck driver. Yes, you're the truck driver. You're the passenger. I'm the passenger. Okay? Okay. I already like it. Okay. I think you need that. Running mala. Ulukata. Hello, Baba. Hello. No, I'm on the way. I'm on the just finished work. I had a meeting with the GM. You know, that bugger likes me so much. And no. His daughter wasn't there. No. Only the GM was there. Uncle, call it here. No. I'm on the way, Baba. No, I just got into the tick. Okay. What did you just call me, bro? Okay. Bye. We'll talk when I got there. What do you say? No, I wonder why you call me uncle, bro. Like, what did I do? Like, Sorry. Do you think it's Sorry, bro. Sorry. Is everything okay, by the way? No, man. Women. You know, this GM fellow. This GM fellow has a daughter. Hot one. Oh, I see. You know, I went to a party, got drunk, and I tried to kiss her. Problem was like she kissed me back. No. What? I thought you have a girlfriend. අර ඉතින් ඒක පොඩක් ඩ්‍රංක් මැටීරියල් එකක් නේ එච්චර ඒක ඕක තමයි මචං ඔයාලට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලට එක කෙල්ලෙක් එක්ක ඉන්න බෑ ප්‍රශ්නේ ඉතින් ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ what's up with this girlfriend that a girlfriend she always can I go from here the shortcut here yes take Is it good for your vehicle? Sorry, don't shortcut. Okay. Don't worry about it. Okay. Yeah, anyway, it's not good for me to have the vehicle, have to have someone like you in my vehicle. It's quite heavy, heavy loading. Okay. What did you say, uncle? Okay. Oh, anyway, this is my girlfriend. You call me uncle. Sorry. Call you whatever I want. Sorry, bro. Sorry. Now my girlfriend's problem is she wants me around 100%. Right? She wants my time 100%. That's every woman, bro. That's every woman wants 100%, 120%. If you give them 95%, that 5% is not enough. Huh? If you give so what do you do for that 5%? Just move on. I don't know what to do. I also have that problem sometimes. Huh? I don't know what to do. You have to move on. You can't give 100%, no.
Yeah. So obviously you can't make it happen. The problem is I have a crush on this GM's daughter also. If I get in touch with that GM's daughter and if I get that score, you know, it's a multi-million-dollar company, uncle. Sorry, bro. Then don't waste this girl's time, no? Just let her go. Not this girl also. There's something. So how long you been with this girlfriend of yours? 10 years. 10 years I've been. It's time to seal the deal, huh? I'm trying to decide between these two women, man. Both have so much potential. Puta, I will give you an advice. Okay. You are wasting time, yaar. You know why? You have wasted 10 years of this girl's life, yaar. And now your mind is not settled. You're thinking about other person. You have not even given 95% as you say. You have given not even 50% to this girlfriend of yours been there for 10 years. You have given other 50 to this GM's girl. So you have to decide, yaar. Don't waste people time. You know, she must be having hopes about you. Other girls also must be having hopes about. And people like you're taking two girls, yaar. That's not cool. It takes one guy's opportunity off because of guys like you. Think about it, yaar. Just be normal. If you love someone, just love that person purely and tell them how do you feel. Invite them to your life. Not trying to juggle with two people in your hand, no? That's not cool. Try to do the right thing in your life. You will find happiness if you do the right thing, yaar. I think you should be right about it. Don't waste time. Don't waste everybody's time because you're wasting a lot of time. Yes, question? Yes. Yes. Swamiji, you are wasting our time. No, my girlfriend is waiting. 1 minute, huh? Sorry, I got a little bit carried away. Sorry. What now? It's Modi, yaar. It's Modi. Machan, I want to have this stand every day here. Why? Because it gives a little bit of feeling. You feel like singing, dancing. Oh, For the sexual. you like the stand? I like it. I like someone else on the stand too. Okay. However, sorry if it's like I got tired out and do මොනවද අපි බෙරක් දැත්තේ නේද? It's alright. It's alright. එනික තවත් එකක් ඉතින් ඉවරයි. දැන් ඇතිනේ මට. ඇති. මට අද ඇත්තටම මානසික මූ මට ගැව්වනේ. ඔව් ෂර්ට් එකක් තියෙනවා බබාගේ. මේ බලන්න ෂර්ට් එක ඉරුවා. බලන්න මං ගත්ත ෂර්ට් එක උදාර මගේ ෂර්ට් එක ඉරුවා. අවුරුද්දට ෂර්ට් එකක් අරන් දීම පම්මුණු කඩේකට ගියා. එහෙම නෙමෙයි අපි හොඳ එකක් කරන් දෙන්න. හොඳ එකක් කරන්. එලිගිරි. Okay. එහෙනම් thank you very much for enjoying our stupidity and අපේ subscribe කරන්ට කිරීති රේවා නව වසරේ ජුඟු ජුජු ජුඟිරි ඉතිරේවා ජිගිරි ජිගින් ජුගුර ජොජො සමයේ ගීතයේ තුනගී රසාතේ එච්චරයි.